Hello. 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 Good morning, ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Hello. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Please unmute me. Yes, ma'am. Okay, so yesterday we saw different kinds of receptors. So can anybody just summarize what are the 4 different receptors? Anyone? Can you write it in chat box? Anyone? Ligand spelling is Lig. So for example, now you can have the questions. Yesterday also I had given you one or two questions, that these are the kinds of questions asked. Now say your question can be, for example, just wait a minute. For example, your question is, which of the following is not a type of antagonist? Yesterday, I had asked that the general pharmacology you should know. Which of the following is not a type of antagonist? Now, today also, I'm not giving you the presentation. The reason is, like say, you have to be attentive and listen what is happening. Because at the time of GPAT, you are not going to get too much of time to read the questions again and again. Okay, so which of the following is not a type of antagonist? Reversible competitive, irreversible competitive, partial competitive, non-competitive. Okay, which of the following is not a type of antagonist? Reversible competitive, irreversible competitive, partial competitive, and non-competitive. So are you getting the point that just reading the things is not of importance? You should be able to apply that knowledge which you have gained. And yesterday I asked you that you have to read this chapter.
So the answer is irreversible competitive, because when it is irreversible antagonism, it is always non-competitive. Reversible competitive, yes, it can be reversed, so there can be competition. Partial competitive, yes, there can be partial competition. So you have partial agonist. Partial agonist means it can be a partial antagonist also. So it is again partial competitive is correct one. Non-competitive, yes, it is non-competitive. The difference between competitive and non-competitive is that in competitive antagonism, or when there is a competition, the competition is for the same site on the receptor or on the enzyme. The words are, the concept is same in case of enzyme also and in case of receptor also, because in enzymes are also proteins and receptors are also proteins. The similarity is there in enzyme and proteins, in enzyme proteins and receptor proteins, that there are the active sites. So these at active sites the substrate is going to bind. In case of enzyme we call it as a substrate, in case of receptor we call it as a ligand. So if there is competition between two substances for the same site, then it will be termed as the competitive agonism antagonism. Okay, so it can be reversible. Okay, now it can be reversible, and here it can be partial. And when there is no the original substrate or original ligand is binding at one place, and the antagonist or another competitor is binding at some other different place, so they are not competing with each other. What is happening is that if your antagonist binds here at a non-competitive site, and because of that there is change in this surface, and because of that the original ligand, original antagonist cannot bind here, so that will be termed as non-competitive antagonism. Now this can be one way. Another way of non-competitive antagonism is that the antagonist must be interfering somewhere in the cascade of reactions. Yesterday I explained that receptor is a protein to which a ligand binds, and binding of ligand starts the cascade of events, cascade of different actions, and somewhere in the, and that is the amplification process, somewhere in this chain, in this cascade, the one or the other step is inhibited by antagonist, so therefore that will be also non-competitive antagonism. So you have that the question related to general pharmacology. Now in the similar one I can ask the question like, say, which receptor does the cardiac glycoside digoxin binds to? Now here even though I'm using the word receptor, in actual fact it is not a receptor, it is a carrier. Okay, so which receptor does the cardiac glycoside digoxin binds to? ATP dependent potassium channel, Na plus K plus antiporter, ATP dependent calcium ion channels, and sodium calcium antiporter. Okay, so from this, which one is the correct one? Now it can be a question of general pharmacology also. In general pharmacology, when you are reading about the concept of enzymes, receptors, carriers, channels, so here these are the targets of different drugs. So which give the example of drug which is acting on channel, give the example of drug which is acting on receptor, give the example of drug which is acting on the enzyme. Okay, so in one column I may give the name of the compounds, and in another column there might be the what is the target. Okay, so here where your question was that digoxin binds to what? Okay, that is a simple gist. ATP dependent potassium channel, sodium potassium antiporter, ATP dependent calcium channels, and sodium calcium antiporter. So what is the correct answer? Can you write it in the chat box? Anyone? Not essential that you have to study it in pharmacology. You might have studied it at some other place.
आपण डिगॉक्सिन खूप ठिकाणी वाचतो, कॉमर्स मध्ये वाचतो, केमिस्ट्रीत वाचतो, कोलॉजी मध्ये वाचतो, नॅचरल प्रोडक्ट्स मध्ये वाचतो. Anyone? Do you know what digoxin is? मी तुम्हाला काल इट इज सोडियम पोटॅशियम एटीपेज. ओके, पण आता शब्द इथे सोडियम पोटॅशियम एटीपेज कुठे आलेला नाही. मग उत्तर द्या. एटीपी डिपेंडंट पोटॅशियम चॅनल, Na प्लस के प्लस अँटीपोर्टर, एटीपी डिपेंडंट कॅल्शियम चॅनल, Na प्लस Ca प्लस प्लस अँटीपोर्टर. आदित्य चोंडे, you have given the answer Na plus K plus ATPase. पण तसा शब्द इथे नाही. मग कुठलं उत्तर असू शकेल? रेवती चौधरी सेइंग एटीपी डिपेंडंट पोटॅशियम चॅनल. तुम्हाला तुमच्या पुढे वही आणि पेन कागद आहे ना, वही पेन आहे ना, की नुसतंच तसेच बसला आहात? जेव्हा मी 4 ऑप्शन सांगितले तेव्हा तुम्ही लिहिलं ना, दिस इज नीडेड फॉर युअर ब्रेन टू हँड कोऑर्डिनेशन. हे प्रोसेसिंग महत्वाचं आहे. अदरवाईज मला खूप इझी आहे की पॉवर पॉइंट बनवायचा आणि मी बडबड करत चालायची, तुम्हाला समजो किंवा न समजो. राहुल देशमुख एक सेइंग Na प्लस अँड Ca प्लस प्लस अँटीपोर्टर. 4 ऑप्शन आहे, 4 लोक 4 उत्तर देतील. हे बघा, जर तुम्हाला खरंच काहीतरी स्वतःच्या करिअरमध्ये काहीतरी करायचं आहे, करिअर करायचं आहे, काहीतरी व्यवस्थित ठिकाणी पोहोचायचं आहे, जर असं करायचं असेल ना, तर तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. वेळ गेलेली नाहीये, आताही सुरुवात करा. डू एनीवन वॉन्ट टू स्पीक टू मी? काही क्वेश्चन आहे का? आदित्य चोंडे, माय क्वेश्चन इज टू यू, की तू खरं उत्तर बरोबर दिलेलं आहेस, पण ते शब्द इथे नाहीत. मग तू काय उत्तर देणार? आदित्य चोंडे सर, त्याला अनम्यूट करा. हॅलो मॅम. हा, बोल. मॅम एकदा रिपीट करता मॅम, जे तुम्ही ऑप्शन सांगितले होते मॅम. हा, म्हणून तुमच्याकडे पेन आणि पेन्सिल नाहीये, वही आणि कागद नाहीये तुमच्याकडे. कारण तुम्हाला मेहनत करायची सवयच नाहीये. एटीपी डिपेंडंट पोटॅशियम चॅनल, Na प्लस के प्लस अँटीपोर्टर, म्हणजे माझे 5 मिनिटं ह्याच्यातच वाया गेले. Na प्लस के प्लस अँटीपोर्टर, एटीपी डिपेंडंट कॅल्शियम चॅनल्स, Na प्लस Ca प्लस प्लस अँटीपोर्टर. आणि मी तुम्हाला हेही सांगते की मी का घेत नाहीये पीपीटी वरती क्वेश्चन, का टाकत नाहीये.
Can you see the blackboard? Sir, can you see the blackboard? Ma'am, yeah. Yes. Is it visible properly? Yeah, ma'am. It is visible properly. Say we are talking about digoxin. Okay, digitoxin. Then we are talking about, these are the glycosides. The meaning of glycoside is we have a glycon portion to which the carbohydrate portion is attached. So a glycon plus glycon, that is carbohydrate portion, together we call it as a glycoside. So we have digitalis glycosides. Digitalis glycoside, digoxin. Digoxin is made up of a glycon plus carbohydrate. Okay. प्रत्येक याच्या नावावरनं आता हा कॉग्नसीचा पोर्शन आहे. याच्या नावावरनं की डिगॉक्सिन आहे, डिटॉक्सिन आहे किंवा डिजिटॉक्सिन आहे, वेगवेगळी नावं इथे असू शकतात. डिजिटॉक्सिन, डिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, ऑल ऑफ दीज आर ग्लायकोसाइड. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे तर यू कॅन हॅव हिअर डिगॉक्सिजेनिन. ओके, नाउ से हिअर प्लस कार्बोहायड्रेट. Here it can be deoxygenin plus carbohydrate. म्हणजेच काय झालं की अग्लायकॉन पोर्शन प्लस शुगर पोर्शन टोटल टुगेदर आपण त्याला ग्लायकोसाइड असं म्हणतो. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओ ग्लायकोसाइड्स. यांना ओ ग्लायकोसाइड्स का म्हणतो तर आता समजा तुम्ही डिजिटालिसचं स्ट्रक्चर बघितलं तर डिजिटालिस इज अ स्टिरॉइडेड ग्लायकोसाइड. सो वी हॅव हिअर द steroidal nucleus. I am just writing the steroidal nucleus, not the complete this one. So here it is the number 3. On number 3 in digitalis glycosides we have OH group. Is it visible? Yes, ma'am. We have OH group, and on this OH group the sugar is attached. The sugars attached are either, like say you have digitoxose and we have the glucose sugar. Okay, now this glucose sugar you have to find what is the sequence. It's not that it will be digitoxose first. As far as I remember, it is three glucose units and one digitoxose unit. One of the glucose unit can be acetylated, and then that time you call it as a lannatosides rather than simple digitalis glycosides, lannatosides. So you have lannatoside A, lannatoside B, lannatoside C, and we have different digitalis glycosides. These molecules are used in cardiac failure. Okay, cardiac failure when the heart is not able to pump properly. Congestive cardiac failure. Another word is congestive cardiac failure also. When heart is not able to function properly, it is not able to pump properly. So for this, you have, like say, if it is not pumping properly, that means the blood will not be sent to the other organs. So for this, what we have to do is that we have to increase the force of contraction. Increase the force of contraction. That means increase or you have to have the inotropic effect to increase the force of contraction. Also, force of contraction is related to inotropic effect. So inotropic effect means increase force of contraction. Chronotropic effect means change the rate of contraction. So the chronotropic, it can be negative one, it can be positive one. Inotropic can be negative one, it can be positive one. So in case of cardiac failure, we require increase in the force of contraction. That means we need positive inotropic effect. To get the positive inotropic effect, we use the compounds called as cardiotonic. Okay, from the name itself, the compounds are cardiotonic. So these cardiotonic compounds increase the force of contraction. How do they increase the force of contraction? So for that, you will have to see the way heart cells function. Okay, now I'm not going to repeat again and again, because this is very important concept and it is going to appear in many of, or in fact in all of the cardiovascular compounds, be it related to arrhythmia, be it related to cardiotonic, be it related to hypertension. Everywhere this concept is going to appear. So in case of heart, the cells of heart are something very specialized cells
we call them as syncytium. Okay, syn means together and cyte means cell. Okay, so here it is a together and here it is a cell. You say that the cells of the heart, we know that the heart is a muscular organ. It is made up of muscles. It is made up, each muscle is made up of cell. But we are saying that the whole of the heart can function as one cell. Okay, it's not, it's like say actual one cell, but functioning is one cell, because when it is the heart, when the action start here, this action reaches to the lowest point of the heart also. Okay, so we know that in case of heart, what we have is the atrium and then ventricle. And so in this atrium and ventricle, you already have the concept of how heart functions. So I'm not going into details of that. So whatever if the blood is collected in atrium, that is given to pulmonary vein. From pulmonary vein, it is oxygenated. So pulmonary vein, it is oxygenated. It comes back to heart. From this again atrium, it enters into ventricle. When ventricle contracts, the blood is given to whole of the body. Okay, so it is you are from vena cava. So what, or say aorta, sorry, from aorta. So what we have here is what we have. If I have made any mistake here, you can just rectify it. So my aim here to say is that when it is a sinoatricular node, SA node is the one which starts the wave of contraction. Now, what do you mean by wave of contraction? Wave of contraction, that means in a cell where normally inside of the cell is negative and outside of the cell is positive. If you measure what is the voltage at this inside the cell, it is about minus 70 millivolt. It can be about minus 90 millivolts. Okay, this is a situation in case of heart and in case of the neurons also. Both of these are excitable cells. Excitable cells which can get excited, which can excite and contract, or which can excite and relay the information further. So neurons excite and relay the information further. They don't contract. In case of muscular cells, in case of smooth muscles, in case of some of the skeletal muscles, that they will get excited and they will go in contraction process. So in case of heart muscles, there is contraction. How does this contraction starts? Again, I'm saying this point is important for all cardiovascular compounds. So don't consider that I'm just doing some vague information to you. What we have here is, in case of, I will just first explain that what cell is. So in the cell, outside always chloride ion concentration is more. Outside always sodium ion concentration is more. In case inside the cell, potassium ion concentration is more. Okay. Inside the cell, we have variety of ions which are negatively charged. For example, one of the important one is phosphate ion. So phosphate ion can be here inside the cell. We know that ATP, ADP generation, phosphorylation and all things are happening. Phosphate ions are there. Apart from that, we have various proteins. On these proteins, you may have positive charge and negative charge. Overall, what happens is that inside the cell, always negative charge is more than outside the cell. You can see, it's not that आतमध्ये फक्त पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत किंवा आतमध्ये फक्त निगेटिव्ह चार्ज आहे असं नाही. दोन्हीकडे पॉझिटिव्ह पण आहेत आणि निगेटिव्ह पण आहेत. पण जर आपण टोटल बघितलं तर निगेटिव्ह चार्जची संख्या इनसाइड द सेल जास्त असते आणि पॉझिटिव्ह चार्जची संख्या किंवा पॉझिटिव्ह चार्जची संख्या बाहेर जास्त असते किंवा मी म्हणेन निगेटिव्ह चार्जची संख्या कमी असते. मग जर आपण ह्या सेल मेम्ब्रेनच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज आहे हे मेजर केलं, ओके, स्मॉल इलेक्ट्रोड्सने मेजर केलं तर ती येते -70 to -90 मिलीव्होल्ट्स.
आता जेव्हा वेव ऑफ डिपोलरायझेशन स्टार्ट होते, आता हा तुमचा सिंपल सेल असू शकेल किंवा हा असा न्यूरॉनही असू शकेल की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सेल बॉडी आहे, ऍक्झॉन आहे, डेंड्रॉन्स आहेत, ऍक्झॉन आहे, ऍक्झॉनल टर्मिनस आहेत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सेल दोन्हीकडे फक्त तुमचा स्पेशल सेल कुठल्या प्रकारची आहे हे चेंज झालेलं आहे, फिजिओलॉजी तीच आहे. सो व्हॉट इज हॅपनिंग is that when there is a wave of depolarization can start on its own when if it is a heart, so it will start in SA node. It can start in by some stimulus. जसं आपल्याला एखादी काहीतरी टोचतं आहे तर त्या टोचल्याबरोबर आपल्याला सेन्सेशन होतात, that is a stimulus where the physically the thing is getting in and contact with the receptors. It can be related to touch, it can be related to pressure, it can be related to chemical, it can be related to light. So stimulus can be of any kind. When the stimulus falls on, when the stimulus is there on the cell, okay, the excitable cell, then that starts there something happens. What that something happens, that where there is a stimulus in this cell membrane, now I'm drawing this cell membrane like this. This cell membrane, which is made up of lipid bilayer, okay, so you already know, which is made up of lipid bilayer, in which the proteins are embedded. This protein is a transmembrane protein. Now this protein can function as receptor, function as channel, function as the carrier. Okay, single protein will not function in the always. Okay, it will be if protein is there and it is specific for, or it is functioning only as channel, we will call it as a channel. If it is functioning only as carrier, we may call it as a carrier molecule or transporter molecule or porter molecule. If it is it is functioning as receptor, that protein will be named as receptor. Now in this case, this is a voltage gated ion channel. This is voltage gated sodium channel. Yesterday we have said about ligand gated ion channel. Ligand gated ion channel is different, voltage gated ion channel is different. Voltage gated ion channel ला receptors म्हणत नाहीत. ओके, कारण रिसेप्टरची कॉन्सेप्ट काय आहे की आपल्याला तिथे काहीतरी येऊन बांधायला हवं, काहीतरी येऊन त्याच्या तिथे बसायला हवं, म्हणजे कुठला तरी मॉलिक्यूल येऊन तिथे बसायला हवा. इथला जो आहे व्होल्टेज गेटेड मध्ये असा कुठलाही लिगॅन्ड मॉलिक्यूलची गरज नसते. इवन अ स्मॉल चेंज of any stimulus of any kind which is able to change the voltage at that particular very finite portion, that finite portion can be in angstrom level also. If that finite level, if the voltage is getting changed, then the rest of the process is going to happen. So what is here, that it will be voltage gated sodium channel. So when there is a stimulus, this voltage gated sodium channel, now I am showing it is something like this. This voltage gated sodium channel, which was previously closed, पूर्वी close होता, हा closed channel आता open होतोय. Okay, now this is a hypothetical model. Hypothetical म्हणजे आपण consider केलाय explain करण्याकरता या पद्धतीने. या पद्धतीचा नसतो, molecularly त्या पद्धतीचा नसतो, but hypothetically we are saying now sodium ions come from outside to inside. Okay, म्हणजे आता सोडियम चॅनल ओपन झाला, सोडियम आयन्स बाहेरून आतमध्ये यायला सुरुवात झाले आणि ही जी प्रोसेस आहे ती खूप फास्ट होते. सो वी हॅव फास्ट ऍक्टिंग सोडियम चॅनल्स, व्हेरी फास्ट ऍक्टिंग सोडियम चॅनल्स. आणि सोडियम आतमध्ये यायला लागल्याबरोबर भराभरा सोडियम आतमध्ये येत आहेत म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आतमधला वाढायला लागला. जर आपण त्याचा ग्राफ काढला, are you able to see that graph? जर आपण त्याचा ग्राफ काढला, इथे टाइम लिहिलं एक्स ऍक्सिस वरती आणि इकडे मिलीव्होल्ट्स लिहिलं की व्होल्टेज चेंज कसा होतो आहे, तर सुरुवातीला काय असणार आहे, सुरुवातीला हा -70 मिलीव्होल्ट्स असणार आहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल. जेव्हा व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन होतात म्हणजे सोडियम आयन्स आतमध्ये यायला सुरुवात होते, इमिडिएटली तुमचा व्होल्टेज जो आहे तो पॉझिटिव्ह साइडला जायला लागेल. ओके, म्हणजे हा आता इथे वाढत चालला, पॉझिटिव्ह साइडला गेला. आता मी फक्त
पण हीच घटना न्यूरॉन मध्ये पण होणार आहे, पण त्याच्यासाठी आपण थोडा वाट बघूया. आता हार्ट मध्ये काय होत आहे की हे सोडियम चॅनल्स ओपन झाले, सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन सेलच्या आतमध्ये वाढलं, व्होल्टेज जो होता तो -70 पासून चेंज झाला, तो समजा आता -+30 पर्यंत पोहोचला. ओके, आता तुमचे सोडियम चॅनल्स, व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स काही सदैव करता नेहमी करता ओपन राहणार नाहीत, ते बंद होतील. ओके, कारण की तिथला तो स्टिम्युलस संपलेला आहे. तो बंद झाल्याबरोबर इथे परत व्होल्टेज खाली यायला सुरुवात होईल, म्हणजे परत निगेटिव्ह साईडला जायला सुरुवात होईल. ओके, मग आधी आपल्याला मिळाला हा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल, त्याच्यानंतर हा मिळाला आपल्याला स्पाइक. ओके, पूर्ण एक स्टिफ स्पाइक मिळाला, त्याच्यानंतर एक छोटासा ड्रॉप मिळाला. आता तो ड्रॉप आल्यानंतर पुढे काय होतं आहे, तर पुढची घटना होते इथे की जेव्हा सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन सेल मधलं वाढायला लागतं, त्याचबरोबर जेव्हा ही घटना सुरू होते की व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन होत आहेत, तर त्याचबरोबर इथले कॅल्शियम व्होल्टेज गेटेड कॅल्शियम चॅनल सुद्धा ओपन व्हायला सुरुवात होते. पण ते असतात स्लो ऍक्टिंग कॅल्शियम चॅनल्स, ते फास्ट ऍक्टिंग नाहीत. तर दिस स्लो ऍक्टिंग कॅल्शियम चॅनल्स they start opening and the calcium ions come from outside the cell to inside the cell. पण आता दुसरा एक मुद्दा इथे येतो, तो मुद्दा कुठला आहे की सेल मध्ये कॅल्शियमचा स्टोरेज आहे. ओके, ऑलरेडी सेल मध्ये कॅल्शियमचा स्टोरेज आहे. तो स्टोरेज आपण हार्ट मसल्स जेव्हा म्हणतो, हार्ट सेल्स जेव्हा म्हणतो आहे, तो आहे सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. आपण नॉर्मल सेल असेल तर त्याच्यामध्ये शब्द वापरतो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, हार्ट असेल तर त्याच्यामध्ये शब्द वापरतो सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम म्हणजे ह्या ज्या एंडोप्लाझमच्या वरती जे तुमचे स्मॉल ग्रॅन्युल्स आहेत, ते ग्रॅन्युल्स आहेत. The granules on this endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum हे जे आहेत ह्याच्यात कॅल्शियम स्टोरेज असतं. म्हणजे सेलला कळतं की अरे बाबा बाहेरून कॅल्शियम सप्लाय होतो आहे आणि आपल्याकडे ऑलरेडी एवढं कॅल्शियम आहे. मग काय होतं की ह्या स्टोरेज साइट मधून कॅल्शियम बाहेर घेतला जातो. म्हणजे आता ह्या स्टोरेज साइट मधून कॅल्शियम बाहेर यायला सुरुवात झाली. म्हणजेच काय झालं, आता कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप वाढलं. ओके, तर कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन पूर्वीच्या कंपॅरिझन मध्ये बऱ्यापैकी वाढलं. आता हा कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन जो आहे हा काही काळ वाढलेलाच राहतो. म्हणजे आता इथून स्टोरेज मधनं कॅल्शियम बाहेर पडायला लागल्यामुळे आता इथे हा खाली येणार नाही, तर काय होईल, तो स्टेबल राहील. स्पाइक का मिळाला होता, व्होल्टेज मध्ये राईज का झाला होता, कारण सोडियम आयन्स आतमध्ये यायला सुरुवात झाले होते फास्ट. मग ते परत खाली यायला का सुरुवात झाली, तर सोडियम आयन्स आतमध्ये येणं थांबलं. मग आता थांबल्याबरोबर काय झालं, तर कॅल्शियम आयन्स रिलीज व्हायला सुरुवात झाले सेल मधूनच, स्टोरेज साइट मधून. म्हणजेच परत पॉझिटिव्ह चार्जचा फ्लो वाढला. मग पॉझिटिव्ह चार्जचा फ्लो वाढल्यामुळे आता हा खाली येणार नाही, तो थोडा स्टेबल राहील. याला आपण प्लॅटू म्हणतो. प्लॅटूचा अर्थ होतो पठार, प्लॅटूचा अर्थ होतो सपाट एरिया. कारण तुम्ही इंग्लिश मिडियमचे असाल पण तुम्हाला शब्द माहित नसतात, आणि मग शब्द माहित नसले की तुम्हाला अर्थ कळत नाही. हा असतो प्लॅटू. या प्लॅटू म्हणजे पठार, प्लॅटू म्हणजे सपाट भाग. म्हणजे हा जो आहे हा सपाट एरिया जो ग्राफ जो झाला तो आता प्लेन झाला. ग्राफ जो झाला तो सरळ चालला. आणि ही घटना किती वेळ घडू शकते, तर खूप वेळ घडू शकणार नाही. कारण बाय दॅट टाइम देर इज वन थिंग विच वी कॉल ॲज सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप. ओके, सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप. सोडियम आणि पोटॅशियम ह्यांचा एक्सचेंज करणारा एटीपेज म्हणजे हा जो प्रोटीन आहे, हा प्रोटीन दोन काम करू शकतो. एक तर तो स्वतः एन्झाईम आहे, आणि दुसरा की तो कॅरियर सुद्धा आहे. ओके, सो हियर व्हॉट इट स्टार्ट्स टू डू इज दॅट इट स्टार्ट्स टू टेक सोडियम. पूर्वी जे सोडियम आतमध्ये आलेले होते
त्या सोडियमला बाहेर जाऊन घेऊन जायचा प्रयत्न करतो, बाहेर घेऊन जायला सुरुवात करतो. त्याच्यामुळे जसे सोडियम बाहेर जायला लागले, कॅल्शियम परत आपल्या जागी येऊन बसते. कॅल्शियम परत स्टोरेज साइटला येऊन थांबतील, ते सायटोप्लाझम मध्ये राहणार नाही. म्हणजे काय झालं, आता कॅल्शियमचा रिलीज तर थांबला, पण कॅल्शियम सायटोप्लाझम मधून परत आपल्या ठिकाणी यायला सुरुवात झाली. म्हणजे आता हा तुमचा खाली जायला सुरुवात झाली. ओके, मग आता एक्झॅक्ट जर आपण असं बघितलं तर हा असा या पद्धतीने दिसतो आणि अजून खूप खाली जातो. हा झाला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल, हा झाला डिपोलरायझेशन, हा झाला पार्शल रिपोलरायझेशन, हा झाला प्लॅटो आणि हा झाला रिपोलरायझेशन. ओके, आणि त्याच्यानंतर थोडासा खाली जातो. थोडासा खाली का जातो, तर सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप त्यांचं काम करतच राहतात आणि गरजेपेक्षा जास्त सोडियम बाहेर घेतले जातात आणि गरजेपेक्षा जास्त पोटॅशियम आतमध्ये घेतले जातात. म्हणजेच -70 च्या ऐवजी मे बी -75 ला जातो आणि याला आपण म्हणतो हायपर पोलरायझेशन. ओके, मग आता हा हायपर पोलरायझेशन असेल तर परत आपला सोडियम पोटॅशियम पंप परत कामाला लागतो आणि त्याला ओरिजिनल स्टेजला आणून ठेवतो. ओके, सो व्हॉट वी हॅव हिअर इज दॅट how the cell of heart function because it is an excitable cell. In this cell, the inside of the cell is more negative in comparison to outside of the cell. Inside of the cell, we have more quantity of potassium ions, we have more quantity of phosphate ions, we have variety of metabolites, we have variety of proteins, and because of all these reasons, inside the cell is, you can say, has more negative charge in comparison to outside the cell. Outside the cell, sodium ion concentration is more, chloride ion concentration is more. ओके, म्हणजे आता तुम्हाला सोडियम पण दिसतंय आणि क्लोराईड पण दिसत आहे, पण कंपॅरेटिव्हली जेव्हा आपण बघू तेव्हा बाहेरचं निगेटिव्हिटी ही कमी असेल आणि म्हणून जेव्हा आपण इलेक्ट्रोडने मेजर करू तेव्हा द डिफरन्स, ओके, व्होल्टेज इज ऑलवेज अ डिफरन्स बिटवीन द चार्ज. व्होल्टेज ही कुठलीही ऍब्सोल्यूट क्वांटिटी नाही. सो व्होल्टेज म्हणजे हा जो डिफरन्स जो आहे दॅट इज द -70 मिलीव्होल्ट. मग जेव्हा वेव्ह ऑफ डिपोलरायझेशन सुरू होते, मग ती एसए नोडने असो किंवा मग ती स्टिम्युलसमुळे असो, जेव्हा वेव्ह ऑफ डिपोलरायझेशन सुरू होते तेव्हा एका एसए नोड मध्ये, आपण हार्ट बद्दल बोलतो आहोत, तर एसए नोड मध्ये काय होतं की त्या ठिकाणी त्या ठिकाणच्या सेल मेम्ब्रेनवरचा व्होल्टेज गेटेड आयन चॅनल, व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स हे ओपन होतात. बाहेरून सोडियम आतमध्ये यायला सुरुवात होते. बाहेरूनच आतमध्ये काय येणार, तर आपण ऑलरेडी म्हटलंय बाहेर सोडियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, आतमध्ये कमी असतं. मग सोडियम आयन्स बाहेरून आतमध्ये यायला सुरुवात होते. आतमध्ये आल्यामुळे की तुमचा आता पूर्वीचा निगेटिव्ह चार्ज जो होता किंवा पूर्वीचं निगेटिव्ह आयन्सचं प्रिडॉमिनन्स जे होतं, त्यांची सत्ता जी होती ती आता कमी होते आणि सोडियम आयन्स वाढत जातात. एवढे वाढतात की आता तुम्ही व्होल्टेज डिफरन्स मेजर केला तर तो +30 येतो. आतमध्ये जास्त पॉझिटिव्ह, बाहेर कमी पॉझिटिव्ह, सो +30 होतो. आता एवढं झाल्यानंतर मग सोडियम चॅनल्स थांबतात, सोडियम चॅनल्स बंद होतात. सोडियम चॅनल्स बंद झाल्याबरोबर व्होल्टेज खाली उतरायला सुरुवात होते, म्हणजे निगेटिव्ह साईडला जायला सुरुवात होते. पण त्याचबरोबर जेव्हा व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन झालेले असतात, त्याचबरोबर व्होल्टेज गेटेड कॅल्शियम चॅनल्स सुद्धा ओपन होतात. फरक एवढा आहे की सोडियम चॅनल्स हे फास्ट ऍक्टिंग आहेत, कॅल्शियम चॅनल्स हे स्लो ऍक्टिंग आहेत. ओके, आणि ते एल टाइप ऑफ सोडियम कॅल्शियम चॅनल्स असतात, लॉंग ऍक्टिंग बट स्लो ऍक्टिंग. मग हे एल टाइप ऑफ कॅल्शियम चॅनल्स ओपन झाल्यामुळे कॅल्शियम बाहेरून आतमध्ये यायला सुरुवात होते. आता ही की अरे आपल्या सेलमध्ये बाहेरून कॅल्शियम यायला सुरुवात होते आणि आपल्याकडे तर कॅल्शियमचा साठा आहे हे सेलला माहित असतं. मग त्या साठ्यामधून, त्या स्टोरेज मधून कॅल्शियम बाहेर म्हणजे सायटोप्लाझम मध्ये रिलीज केला जातो. अशा प्रकारे कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन ही सेलमध्ये वाढतं.
आता कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे काय होऊ शकतं ते आपण पुढे बघूया. पण कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि आपल्याला जर आपण ग्राफ बघितला तर ग्राफमध्ये, आता तुम्हाला ग्राफ म्हणजे काय हे सुद्धा सांगावं लागेल, पण ते तुम्ही आता शोधून घ्या. ग्राफ काढतात कसा आणि ग्राफचा अर्थ काय होतो. तर इथे हा जो व्होल्टेज आपण जो -30 पासून आपण म्हणूया की इथे -20 +30 पासून +20 पर्यंत आला होता. आता तो कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत असल्यामुळे +20 लाच राहतो साधारणपणे आणि त्याला आपण प्लॅटो म्हणू. ओके, आता हे झाल्यानंतर सोडियम चॅनल्स हे पूर्णपणे बंद झालेले असतात, त्याच्यामुळे कॅल्शियम चॅनल्सही बंद होतीलच. कॅल्शियम बंद झाले की स्टोरेजला कळेल की अरे आता आपलं कॅल्शियमचं काम संपलं, म्हणून ते कॅल्शियम परत सायटोप्लाझम मधनं आपल्या स्टोरेज साईटला येऊन बसतील. म्हणजे कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी व्हायला सुरुवात झाली. कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी व्हायला सुरुवात झाल्याबरोबर दुसरी घटना होते, ती आहे पोटॅशियम चॅनल्स ओपन होतात. ओके, पोटॅशियम चॅनल्स आर ओपन आणि पोटॅशियम चॅनल्स ओपन झाल्यावर आतमध्ये पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं तर पोटॅशियम बाहेर जायला सुरुवात होते. ओके, म्हणजेच पॉझिटिव्ह आयन्स बाहेर जायला सुरुवात झाली म्हणजे निगेटिव्हिटी वाढायला सुरुवात झाली. परत तो निगेटिव्ह कडे जाईल तर तो हा इथे आता निगेटिव्ह कडे येत जातो. ही घटना सुरुवात झाल्याबरोबर सोडियम पोटॅशियम एटीपेज सुद्धा आपल्या कामाला लागतात आणि सोडियम पोटॅशियम एटीपेज कामाला लागल्यामुळे त्यांचा रोल काय आहे तर सोडियमला बाहेर घेऊन जायचं आणि पोटॅशियमला आतमध्ये घेऊन यायचं. झालेलं काय असतं की इथे गरजेपेक्षा जास्त पोटॅशियम कदाचित बाहेर जाऊ शकतात आणि गरजेपेक्षा जास्त सोडियम आयन्स कदाचित आतमध्ये राहिलेले असतात. मग की आता आपल्याला परत काय पाहिजे की पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन आतमध्ये जास्त पाहिजे, सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर जास्त पाहिजे. मग ही जी आता हलचल झालेली आहे तिला आता आपल्याला स्टेबल करायचं आहे. त्याच्यासाठी पोर्टर आहे, त्याच्यासाठी कॅरियर आहे सोडियम पोटॅशियम एटीपेज. तो काय करतो तर तो 3 सोडियम आयन्सला बाहेर घेऊन जातो, त्यावेळेस 2 पोटॅशियम आयन्सला बाहेरून आतमध्ये आणतो. ओके, सो what it does is that it binds to 3 sodium ions, it is inside the cell. तर ह्यात इथे 3 सोडियम आयन्सला बाइंड करतो आणि बाहेर तो 2 पोटॅशियम आयन्सला बाइंड करतो आणि मग त्याची कन्फर्मेशन चेंज होते. आता पोटॅशियम वाली साईड आतमध्ये आली, सोडियम वाली साईड बाहेर गेली. बाहेर गेल्याबरोबर कन्फर्मेशन चेंज झालं, सोडियम सोडले जातात, इकडे पोटॅशियम सोडले जातात, परत तो ओरिजिनल पोझिशनला येतो, परत रेडी टू बाइंड टू 3 sodium ions. So its ratio is 3:2. When it takes 3 sodium ions out, it takes 2 potassium ions in. Okay. मग तो जो सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप जो आहे तो रोल प्ले करतो आणि परत रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल अटेंड करतो. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलला आणून सेलला ठेवतो. म्हणजे आता ह्या सेलला रेस्टिंग मेम्ब्रेनला आणून ठेवल्यावरती तो परत स्वतःच्या कामाला सुरुवात करू शकतो. ओके, सो दिस इज द complete cycle, one cycle of one cell. ओके, मग आता इमॅजिन करा हार्ट जो तुमचा आहे किती वेळेस बीट करतो, किती वेळेस पंप करतो, कसा करतो आणि हाऊ एकच सेल आहे का किती लाखो सेल आहेत, कसे काम करतात, हाऊ नेचर इज ब्युटिफुली ऑर्केस्ट्रेटिंग एव्हरीथिंग. नाउ इन दिस केस ओके, नाउ आता ह्या एका ग्राफ वरती तुम्ही सगळ्या मॉलिक्युल्सचे सगळ्या कार्डिओव्हास्क्युलर कंपाऊंडचे मोड ऑफ ऍक्शन सांगू शकतात एका ग्राफ वरती. त्याच्यामुळे हा ग्राफ व्यवस्थित समजून घ्या. दॅट इट इज टाइम इज ऑलवेज इन मिलीसेकंड. ओके, सो वी हॅव मिलीसेकंड टाइम वर्सेस मिलीव्होल्ट्स. सो दिस इज फर्स्ट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल. नेक्स्ट याला आपण फेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल याला आपण म्हणू फेज 0. फेज 0 जी आहे फास्ट सोडियम इनसाइड. ओके, 0 मध्ये काय होतं तर सोडियम आउट मध्ये येतात. मग इथे काय होतं तर सोडियम आयन्स स्टॉप. मग इथे काय होतं कॅल्शियम आयन्स इन म्हणजे ते कुठूनही येवत. मग कॅल्शियम आयन्स इन
आणि मग इथे काय होतं तर पोटॅशियम आयन आउट. ओके, सो वी हॅव सोडियम आयन्स इन, सोडियम आयन्स फ्रॉम, कॅल्शियम आयन्स इन, पोटॅशियम आयन्स आउट. आणि मग इथे तुमचा सोडियम पोटॅशियम एटीपेस starts functioning and resting membrane potential is attained. आता या सगळ्या घटनांचा सेल मेम्ब्रेन किंवा हार्टच्या पंपिंगशी काय रिलेशन आहे, ठीक आहे, तो महत्वाचा आहे. तो महत्वाचा कसा आहे तर इथे जेव्हा आता आपल्याकडे इथे परत मी एकदा काढते फिगर, सो यू कॅन अंडरस्टँड इट. मी हा सेल मेम्ब्रेन दाखवते आहे. इट इज अ लिपिड बायलेअर. या लिपिड बायलेअर मध्ये हा आहे तुमचा सोडियम चॅनल, हा दाखवते आहे पोटॅशियम कॅल्शियम चॅनल्स, आणि हा दाखवते आहे हा सिंगल दाखवते आहे हा पोटॅशियम चॅनल. सो सोडियम इनसाइड कम्स, इनसाइड आल्याबरोबर हे खूप फास्ट आहेत आणि खूप जास्त प्रमाणात आहेत. त्याच्याबरोबर कॅल्शियम सुरुवात होते, कॅल्शियम कमी आहेत. ओके, जेव्हा कॅल्शियम यायला सुरुवात होते तुमच्या स्टोरेज साइट मधून, मी इथे दाखवते स्टोरेज साइट, स्टोरेज साइट मधनं कॅल्शियम बाहेर यायला सुरुवात होतात, कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. त्याच्यानंतर हा बंद होतो, हा बंद होतो, पण ही घटना चालू राहते काही वेळापुरती. कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा वाढलेलं असतं at that time the process of contraction start. Can you see what I'm writing? When it is calcium ion concentration is high, the process of contraction start. आता हार्ट मध्ये ही प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन कशी सुरू होते? सो इन हार्ट we have calcium ions. It reacts with actin myosin filaments. ओके, आता इथे मी डेप्थ मध्ये जात नाही, डेप्थ मध्ये जाऊ शकते, पण मी म्हणेन की इट रिॲक्ट्स विथ ऍक्टिन. ओके, नाउ ऍक्टिन मधला जो पोर्शन आहे तो आहे प्रोपोनिन सी. कॅल्शियम रिॲक्ट्स विथ प्रोपोनिन सी पोर्शन ऑफ ऍक्टिन, आणि हे झाल्याबरोबर ठीक आहे, ऍक्टिन इज अ थिन फिलामेंट. जर नसेल वाचलेलं तर टॉर्टोराचं पुस्तक घ्या. जर नसेल वाचलं तर टॉर्टोराचं पुस्तक घ्या आणि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाचा. ओके, नाउ दिस इज इसेन्शियल फॉर ऑल चॅप्टर्स रिलेटेड टू कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ॲज वेल एज इन फार्माकोलॉजी. आणि ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स असतात, कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम वरती रेग्युलर क्वेश्चन्स असतात. सो व्हॉट वी हॅव हियर दॅट कॅल्शियम रिॲक्ट्स विथ ऍक्टिन अँड मायोसिन. आता जर इथे तुम्हाला माहित नसेल तर मी थोडंसं एक्सप्लेन करते, परत हे पुसावं लागेल. दॅट वी हॅव द सेल ऑफ हार्ट. सेल ऑफ हार्ट it is made up of proteins. Okay, now cell of heart contains numerous proteins. आता हे जे प्रोटीन्स आहेत ते प्रोटीन्स कुठल्या पद्धतीने अटॅच, त्यांचं अरेंजमेंट कशी आहे तर इथे आहे, याला आपण म्हणतो झेड डिस्क. ही झेड डिस्क आहे, हा पोर्शन आहे मॉलिक्युलर पोर्शन आहे जो इलास्टिक नाहीये, जो त्याचा शेप चेंज करू शकत नाही. याच्यावरती अटॅच असतात ऍक्टिन फिलामेंट्स. ओके, ऍक्टिन फिलामेंट्सला आपण थिन फिलामेंट सुद्धा म्हणतो, आणि याच्यामध्ये इंटरमिंगल्ड असतात थिक फिलामेंट्स. या थिक फिलामेंट्सला आपण मायोसिन फिलामेंट्स म्हणतो. ओके, तो आता हा जेव्हा आपण असा बघू तर तुम्ही फिगर बघितलेली असेल तर तुम्ही फिगर साधारणपणे अशी काढता, आणि तुम्ही कधीच विचार करत नाही की तो आपण असं का काढतो, म्हणून तुम्ही फक्त पुस्तकात दिली आहे मग तशी काढायची संपलं. ही फिगर तुम्ही अशी काढा. ऍक्च्युअली काय आहे की दिस इज ऍक्टिन फिलामेंट अँड दिस इज मायोसिन फिलामेंट. ऍक्टिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ फायब्रस फिलामेंट F, फायब्रस प्रोटीन F, आणि याच्यावरती तुम्हाला असे मणी ओवलेले दिसतील, म्हणजे हा ग्लोब्युलर प्रोटीन. ग्लोब्युलर प्रोटीन हा F प्रोटीन वरती असं मण्यांसारखं इकडून इकडून जोडलेला आहे,
आणि मध्ये मध्ये तुम्हाला असे हे मोठे मणी दिसतील. ओके, म्हणजे आपण एक साधारणपणे मण्यांची माळ तुम्ही इमॅजिन करा. दोरा आहे, एफ फिलामेंट, एफ प्रोटीन, त्याच्यावरती ग्लोब्युलर प्रोटीन आहेत आणि मोठे मोठे मधले प्रोटीन आहेत. ते मधले मधले प्रोटीन्स आहेत, त्याला आपण म्हणूया ट्रोपोनिन. आता ह्या ट्रोपोनिन, हा जो ट्रोपोनिन बघितला तर ह्या ट्रोपोनिन 10 पोर्शनचा बनलेला आहे. ओके, वन ऑफ द पोर्शन इज सी प्रोटीन. मग आपण इथे म्हणतो आहे की कॅल्शियम बाइंड्स टू सी, ट्रोपोनिन सी. तो ट्रोपोनिन सी कुठे आहे? फिलामेंट प्रोटीन, एफ प्रोटीन ज्याच्यावरती ग्लोब्युलर प्रोटीन्स आहेत आणि ज्याच्यामध्ये ट्रोपोनिन प्रोटीन्स आहेत. ट्रोपोनिन प्रोटीनचा एक पार्ट ट्रोपोनिन सी, सी फॉर कॅल्शियम हियर. सो ट्रोपोनिन बाइंड्स टू कॅल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी. आता इथे कॅल्शियमला कॅल्शियम इथे बाइंड होऊ शकतो. तर कॅल्शियम बाइंड झाल्यावरती काय होणार? कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा वाढतं तेव्हा कॅल्शियम बाइंड झाल्यावरती काय होणार? तर पूर्वी की इथे असा होता, जेव्हा हा जो पोर्शन होता हा ऍक्टिन असा होता, कॅल्शियम नाहीये, तेव्हा काय झालं होतं की ही मूठ अशी बंद होती. ओके, जेव्हा इथे येऊन कॅल्शियम बाइंड होईल, ओके, हा आपल्याकडे छोटा आयन आहे कॅल्शियम, हा कॅल्शियम बाइंड होईल तर त्या बाइंड झाल्यावरती याच्या पोझिशन मध्ये चेंज होईल, याच्या कन्फर्मेशन मध्ये चेंज होईल. म्हणजे पूर्वी ही जी मूठ झाकलेली होती, पूर्वी हे आतमधलं स्ट्रक्चर जे झाकलेलं होतं ते आता ओपन झालं. सो इथे जे something which was hidden previously, which was screened previously, now it is getting opened. आता हे ओपन झाल्यामुळे काय झालं, काय होतं आहे, तर इथे मी तुम्हाला काढून दाखवलं की ही ऍक्टिन आहे. आता ह्या ऍक्टिनचा पोर्शन पूर्वी हा ऍक्टिनचा पोर्शन पूर्वी असा हिडन होता. आता तो कॅल्शियम बाइंड झाल्यामुळे तो ओपन झाला. ओपन झाल्यावरती इथे हे जे मायोसिन फिलामेंट्स होते, इथे जे हे थिक फिलामेंट्स होते. आता थिक फिलामेंट परत बघितला, त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं तर थिक फिलामेंट हा तुमचा असा छोटासा असतो आणि हा इथे मोठा, म्हणजे ह्याला हा इतका मोठा, जसं आपण त्याला म्हणू सोटा आहे समजा, इथे त्याचं मोठं डोकं आहे आणि या मोठ्या डोक्यावरती त्याला काहीतरी बाइंड करण्याची जागा आहे. This binding site is the one which reacts with actin. ओके, आता म्हणजे जेव्हा ऍक्टिन कॅल्शियम नव्हतं तेव्हा हा ऍक्टिन असाच्या असा होता, म्हणजे तेव्हा हा ऍक्टिन हा बंद होता. जेव्हा कॅल्शियम येऊन बसलं इथे तो ऍक्टिन ओपन झाला. ऍक्टिन ओपन झाल्यावरती त्याच्या शेजारी हा मायोसिन होता, मायोसिनचा हा हेड जो आहे तो होता. आता या मायोसिनच्या हेडची इंटरॅक्शन होते ह्या ऍक्टिन बरोबर, मग तो ह्या ऍक्टिन बरोबर रिॲक्ट करायला सुरुवात होते. पण गंमत अशी आहे की ह्या ठिकाणी त्याच्या आधी कॅल्शियम बाइंड झालेलं, त्याच्या आधी तिथे एटीपी बाइंड झालेला असतो. जेव्हा काहीच नसतं, हा ऍक्टिन अशा पद्धतीचा आहे आणि मायोसिन असा आहे, ते दोघं शांत बसलेले आहेत, तेव्हा इथे एटीपी बाइंड झालेला असतो. आणि जिथे एटीपीची बाइंडिंग जागा आहे तिथेच ऍक्टिन सुद्धा इंटरॅक्ट करू शकतो. म्हणजे आता जर ऍक्टिनची इंटरॅक्शन व्हायची असेल तर हा एटीपी बाहेर पडायला हवा. तर तो एटीपी कसा बाहेर पडतो? तो एटीपी बाहेर पडताना त्याचं एडीपी प्लस पीआय म्हणजे इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट आणि एडीपी मध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि फॉस्फेट ग्रुप जेव्हा रिलीज होतो तेव्हा एनर्जी रिलीज होते. मग ही जी एनर्जी आहे ती कशासाठी वापरली जाते? तर ही जी एनर्जी आहे ती हा अँगल ऑफ बाइंडिंग चेंज करण्याकरता वापरली जाते. इफ यू कॅन सी माय हँड हाऊ इट इज मुव्हिंग, की हा पूर्वी ऍक्टिन होता, हा मायोसिन होता, इथे एटीपी बाइंड झालेला होता. पण जेव्हा ऍक्टिन ओपन होईल तेव्हा ह्या मायोसिन इकडे जायला सुरुवात करेल. सुरुवात करताना तो ह्या एटीपीला ब्रेक करेल, एडीपी प्लस पीआय हा रिलीज झाला आणि आता ही जी एनर्जी आहे तो इथे बाइंड झाला, पण जी एनर्जी रिलीज झाली ती एनर्जी रिलीज ह्या बाइंडिंग अँगलला चेंज करण्यात उपयोगी पडली. आणि ह्या ज्या दोन्ही गोष्टी आहेत ह्या फिक्स्ड आहेत झेड डिस्क वरती, त्याच्यामुळे त्या चेंज होणार नाही. म्हणजेच हा पूर्णच्या पूर्ण युनिट असा आता आक्रसला जाईल, पूर्णच्या पूर्ण युनिट आता कॉन्ट्रॅक्ट होईल. दिस इज द प्रोसेस, मॉलिक्युलर प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट सेल and therefore of heart muscle and therefore heart functions as pump. ही घटना किती वेळ चालू राहील?
तर जितक्या वेळ कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं असेल तितक्या वेळ ही घटना चालू राहील. म्हणजे यांचा प्रोसेस असं होणं, असं झाल्याबरोबर आता हा पूर्ण अँगल चेंज झाल्याबरोबर इथे एटीपीची साईट ओपन झाली, मग परत इकडे एटीपी येऊन बाइंड होईल, हा परत आपापल्या जागी. ओके, तर अशी घटना कधीपर्यंत होईल की जोपर्यंत इथे कॅल्शियम बाइंड आहे आणि जोपर्यंत एटीपी ओपन आहे तोपर्यंत ही इंटरॅक्शनची सायकल चालूच राहील आणि कॉन्ट्रॅक्शन होत राहील. मग आपल्याला कार्डियक हार्ट फेल्युअर झालेला आहे, जिथे हार्टचं पंपिंग होत नाही, म्हणून आपल्याला ते पंपिंग वाढवायचं आहे. मग काय करावं लागेल की आपण आता रिव्हर्स जाऊ म्हणजे काय करू, अरे हे आपल्याला ना हे इंटरॅक्शन सतत व्हायला हवं असं बघायला पाहिजे. हे सतत कधीपर्यंत होऊ शकतं, जोपर्यंत कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन इथे जास्त आहे तोपर्यंत. किंवा आपण, आणि पुढचं मी म्हणते की कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन कधीपर्यंत जास्त राहू शकतं, जोपर्यंत सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन इनसाइड द सेल हे वाढलेलं आहे तोपर्यंत राहू शकतं. म्हणजे जोपर्यंत सोडियम आतमध्ये जास्त तोपर्यंत कॅल्शियमही जास्त, जोपर्यंत कॅल्शियम जास्त तोपर्यंत तो ऍक्टिनला बाइंड राहील, जोपर्यंत तो ऍक्टिनला बाइंड राहील तोपर्यंत मायोसिनची इंटरॅक्शन होत राहील, जोपर्यंत ऍक्टिन मायोसिनची इंटरॅक्शन होत राहील तोपर्यंत कॉन्ट्रॅक्शनची प्रोसेस सुरू होत राहील, म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्शन वाढेल, पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक इफेक्ट मिळेल. मग आपण काय वापरतो आहोत, मला करायचं आहे की बाबा कॅल्शियमचं आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं असायला हवं. मग मी त्याला दोन पद्धतीने करू शकते. एक तर कॅल्शियम चॅनल्सची ऍक्टिव्हिटी वाढवा. दुसरी गोष्ट, सोडियमला बाहेर जाऊ देऊ नका. जर सोडियमला बाहेर जाऊ दिलं नाही तर कॅल्शियम आतमध्ये राहील, जोपर्यंत कॅल्शियम राहील तोपर्यंत पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक इफेक्ट मिळेल. मग आपण इथे काय करतो आहोत, वी आर युजिंग द इनहिबिटर फॉर सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप. सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप तो काय करतो, 3 सोडियम बाहेर घेऊन जातो, 2 पोटॅशियम आतमध्ये आणतो. म्हणजे काय झालं की एका दमात 3 सोडियम बाहेर चालले आणि 2 पोटॅशियम आतमध्ये आले. पोर्ट म्हणजे बंदर म्हणजे जिथे देवाणघेवाण केली जाते, हा पोर्ट आहे. तो पोर्ट काय करतो आहे, एकाला बाहेर नेतो एकाला आतमध्ये आणतो, ऑपोजिट करतोय, अँटी पोर्ट. जर असं झालं असतं, समजा दोन्हीचे दोन्ही आतमध्ये गेले असते किंवा दोन्हीचे दोन्ही बाहेर आले असते, त्यांना म्हटलं असतं सिम्पोर्ट, SYMPORT. शब्दांचे अर्थ लावायला शिका. जर तुम्हाला काहीतरी आयुष्यात बनायचं असेल, आईबापांचं नाव रोशन करायचं असेल तर थोडस हे शिका. So what we have, symporter, antiporter. Sodium potassium pump ATPase is antiporter. It takes 3 sodium. आता प्रत्येक वेळेस 3 आणि 2 असं नसेल, मी आता इथे स्पेसिफिकली फॉर सोडियम पोटॅशियम एटीपेज म्हणते आहे. So it is taking 3 sodium out and it is taking 2 potassium in. त्याच्या बरोबर त्याला ऍक्टिव्हिटी आहे एटीपेज. एटीपेज म्हणजे इट ब्रेक्स डाऊन ATP into ADP plus PI. आता ही गरजेची का आहे, तर आपल्याला त्याचं कन्फर्मेशन चेंज करायचं आहे. तो बाइंड झाला सोडियमला आतमध्ये, बाइंड झाला पोटॅशियमला बाहेर, पण आता त्याला थोडंसं कन्फर्मेशन चेंज करायचं आहे. ते कन्फर्मेशन चेंज करण्याकरता एनर्जी लागणार आहे. ती एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करेल, तर हाच प्रोटीन एटीपेज म्हणून काम करेल. जी एनर्जी रिलीज होईल त्याला या अँगल चेंज करण्यामध्ये तो वापरेल. ठीक आहे. सो सोडियम पोटॅशियम एटीपेज म्हणजेच काय आहे, सोडियम पोटॅशियम एटीपेज इज अन अँटीपोर्टर ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम. एक तुम्हाला नुसतं शब्द पाठ असले म्हणजे तुम्हाला उत्तर आलं असं नाही. शब्द तुम्हाला माहित होता की सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप करतो आहे, पण उत्तरामध्ये 4 ऑप्शन्स मध्ये हे शब्द नव्हते आणि हे शब्द नसल्यामुळे एव्हरीबडी गेव डिफरंट आन्सर.
थोडस कॉमन सेन्स वापरायचा होता. अरे आपण सोडियम पोटॅशियम एटीपेज म्हणतो आहे, म्हणजे कुठला तरी ऑप्शन निवडा ज्याच्यामध्ये सोडियम पण आहे आणि पोटॅशियम पण आहे. पण तेवढी पण बुद्धी नाहीये तुमच्यात. आणि हा एक प्रश्न सोडवण्याकरता तुम्हाला एवढी सगळी पार्श्वभूमी माहित असायला पाहिजे. ही पार्श्वभूमी तुम्ही एका प्रश्नाकरता केली, पण हीच आता हाच बॅकग्राऊंड तुम्ही कुठल्याही कार्डिओव्हास्क्युलर करता वापरू शकता. आता कॅल्शियम चॅनल्स, कॅल्शियमचे कॉन्सन्ट्रेशन आपण आतमध्ये वाढवू शकतो, पण अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे तसे ड्रग्ज नाहीयेत. हा, पण आपल्याकडे कॅल्शियम ब्लॉकर्स मात्र आहेत. पण ते कॅल्शियम ब्लॉकर्स आपण हार्टचं फंक्शन कमी करण्याकरता वापरू. आता हार्टचं फंक्शन कमी कुठल्या घटनेमध्ये कमी करावं लागतं आपल्याला? तर ब्लड प्रेशर असेल तेव्हाही करावं लागतं, अरिथमिया असेल तेव्हाही करावं लागतं, अंजायना असेल तेव्हाही करायला लागतं. म्हणजे सो मेनी कंपाऊंड्स, अँटी अंजायनल कंपाऊंड्स, अँटी अरिथमिक कंपाऊंड्स, अँटी हायपरटेन्सिव्ह कंपाऊंड्स, यू गेट वन क्लास कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर. आणि कॅल्शियम चॅनल कुठले? तर जे मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन केले होते, L type of calcium channels, voltage gated but slow acting calcium channels. आता voltage gated calcium channels 4-5 प्रकारचे आहेत. एक आहे L type, एक आहे P type, एक आहे N type. L is slow acting but long acting. L long acting but slow acting. N neuronal. Okay. P Purkinje fiber, sodium channels which are calcium channels which are present on Purkinje fiber. T transiently acting. Transient चा अर्थ होतो खूप छोटा टाइम करता. Transiently acting but fast acting. So you have 4 different kinds of voltage gated calcium channels. त्याच्यामधल्या फक्त L type of calcium channels वरती काम करणारे कंपाऊंड्स आपण ड्रग म्हणून वापरतो. आणि ते आहेत different compounds, for example dipines, nifedipine, amlodipine, felodipine, all dipine molecules, 1,4-dihydropyridines. दूसरा क्लास आहे aryl alkyl amines, for example verapamil, anipamil. ओके. तिसरा क्लास आहे 1,5-benzothiazepine, example diltiazem. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त काही नवीन क्लास एखाद दुसरा ड्रग आलेले होते, पण ते जास्त क्लिनिकल यूज मध्ये नाही. So this is the concept of, म्हणजे आता मी तुम्हाला फक्त एक प्रश्न विचारला की सोडियम चॅनल किंवा what was the question was that which receptor or which enzyme is getting blocked by, is inhibited by digoxin. मग पहिली गोष्ट डिगॉक्सिन काय आहे हे मला माहित पाहिजे. मी कुठे वाचलं होतं, त्याचा मोड ऑफ ऍक्शन काय होता. आता आदित्य चोंडे, यू हॅड सेड दॅट इट इज एटीपी, इट इज Na+K+ एटीपेज. पण मी तुला विचारलं की ऑप्शन मध्ये नाहीये तसा शब्द, मग तू काय पिकअप करशील, तर तुला सांगता आलं नाही. नाउ दिस आय एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग टू आदित्य, इट कॅन बी एनी XYZ पर्सन. ओके. म्हणजे त्याने उत्तर दिलं म्हणजे त्याने चूक केलेली नाहीये, गुन्हा केलेला नाहीये. पण तू उत्तर देतो आहेस म्हणजे यू आर मोटिवेटेड, यू वॉन्ट टू डू समथिंग. पण ते यू वॉन्ट टू डू समथिंग, इट शुड बी इन द करेक्ट डिरेक्शन. आता आजचा तुमचा टास्क असेल की तुम्ही कार्डिओव्हास्क्युलरचे सगळं कमीत कमी मेकॅनिझम, टॉर्ट्रॉ मध्ये जाऊन कसं हार्ट फंक्शन करतं, सोडियम चॅनल्स कसे फंक्शन करतात, कॅल्शियम चॅनल्स कसे फंक्शन करतात, कारण ह्याच्यावरती देर आर एन नंबर ऑफ ड्रग्स विच आर क्लिनिकली युज्ड. ठीक आहे. सो इज इट सफिशियंट फॉर टुडे? Yes or no? You can write it in chat box also. जर तुम्हाला वाटत असेल की थोडंसं अजून घ्यायला पाहिजे तर तसंही सांगू शकता. पण काय आहे, आय जस्ट वॉन्ट यू फर्स्ट टू गेट इन टू गिअर, की तुम्ही त्या मोमेंटम मध्ये यायला पाहिजे, नाहीतर मी नुसतंच बंबार्ड करून उपयोग नाही. इज इट ओके फॉर टुडे?